किसान वीरो प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत तुहाडा स्वागत करते हैं। किसान वीरो कुदरत या प्रकृति के जिहड़े नेम ने उहदे विच ये मन्निया जाता है कि कोई भी चीज़ फालतू नहीं हुंदी, बेकार नहीं हुंदी ते अजाई नहीं जाती। इस करके जदों कुदरत सानू कुछ भी देंदी है, किसी चीज़ नाल ही नवाजदी है, तो उहदा कोई ना कोई मंतव, कोई ना कोई प्रयोग हुंदा है। अज असीं गल करांगे तूड़ी संबंधी। इस वेले असीं कणकां दी कटाई करके हटे हाँ। तूड़ी साडे कोल बन गई है। तूड़ी दे साडे कोल वड्डे भंडार ने इस वक्त, पर नाल दे नाल ये भी जरूरी है कि असीं तूड़ी नूं संभालना किवें आ ते तूड़ी दी सजे तरीके नाल वरतों किवें लैणी आ। ते क्योंकि तूड़ी मुख्य तौर पर पशु पालन कित्तियां विच वरती जाती है, इस करके अज असीं आए हैं गुरु अंगद देव वैटरनरी ते एनीमल साइंस यूनिवर्सिटी लुधियाना विखे। ते इत्थों दा पशु आहार विभाग है जिथे डॉक्टर जैसमीन कौर ने साडे नाल, जिहड़े कि इस विषय के माहर ने कि असीं तूड़ी नूं किस तरीके नाल सोधना है ते उस नूं पशु पालन दे जिहड़े कित्ते ने उन्हां दे विच किस तरीके नाल वरतना है। डॉक्टर जैसमीन जी तुहाडा बहुत स्वागत है। ते डॉक्टर जैसमीन वेखो जिहड़ी तूड़ी आ असीं शुरू तो ही वेखते आ रहे हैं कि इनू पशु पालन कित्तियां दे विच बड़ा जिहड़ा महत्व जिहड़ा मिलता है ते नाल पराली वगैरह जिहड़ियां साडे कोई भी जिहड़ी रहंद खून समझ लो बचती है। तो उस पक्षों एक संतुलित खुराक जी पशु की वो तूड़ी जां जिहड़ी पराली आ इन्हां दा किस तरीके का महत्व जिहड़ा समझदे जी? जदों असीं संतुलित खुराक की गल करते हाँ तो संतुलित खुराक वो हुंदी है जो पशु दियां सारियां खुराकी जरूरतां नूं पूरीआं कर सके। सो पशुआं दी संतुलित खुराक हरे चारे, वंड अते सुक्के चारे जिवें कि तूड़ी जां पराली आदि नूं एक खास मिकदार विच रला के बनाई जाती है। सो जेकर असी पशुओं के वंड की गल करिए तो इस विच अनाज, खलां, खेती उद्योग दीयां सह उपजां, धातां दा मिश्रण अते नमक रलाया जाता है। सो पशुओं की जिहड़ी खुराक है उस विच वंड काफ़ी महंगी पैंदी है। तो जदों असी दूजी गल हरे चारे की करिए तो हरे चारे की उपलब्धता सारा साल इक्को जी नहीं रहिंदी। जिवें कि पंजाब विच ही मई, जून अते नवंबर, दिसंबर के महीने अजिहे हैं जदों हरे चारे की घाट हुंदी है। तो पशु पालकां नूं जिहड़ा है फसली रहंद खूंद जिवें तूड़ी जां पराली उत्ते निर्भर करना पैंदा है ताकि पशुओं का ढिड भरिया जा सके। सो पंजाब विच हर साल लगभग 50 मिलियन टन फसली रहंद खूंद पैदा हुंदी है, जिस विच तूड़ी, पराली, मक्की दे टांगर, जवार दे टांगर ये सब शामिल हुंदे हन। सो इन्हां नूं असीं जे इन्हां दा गुणवत्ता सुधार करके पशु खुराक विच शामिल कर सकीए तो पशुओं दीयां खुराकी जरूरतां नूं पूरा किया जा सकता है। हुण डॉक्टर जैसमीन गल इत्थे आ जाती है कि वेखो इस वेले ना एक बड़ा चलन हो गया है कि जिहड़ी फसली रहंद खूंद आ, कणक दा नाड़, झोने दा नाड़, उहनूं साडे किसान वीर अग ला दिंदे आ। हालांकि माहर जिहड़े आ वो बड़ा पुरजोर कह रहे कि इस तरीके की गल तो बचना चाहिए। तो ठीक है, साडे किसान भी अगे नाल जागरूक होना, ये भी कोई नहीं। ऐरकी जो घटनावां होईयां उहदे च अगे पिछले सालां दे नाल जिहड़ी आ वो प्रतिशत जिहड़ी घट आई आ। हुण जदों आपां नाड़ नूं अग लाउने आ तो ਉਹਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। सो ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਹਨ ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਮੇ ਦੇ ਰੋਗ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਗੰਧਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ शामिल करना चाहिए है ताकि असी वातावरण में भी दूषित होने तो बचा सकीए। किसान वीरो वेखो माहर
ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਵਾਹੀ ਜਾਏ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਲਏ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਜੈਸਮੀਨ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਰੀਏ ਨਾਲ ਸੋਧ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਯੂਰੀਏ ਨਾਲ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਯੂਰੀਏ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਾਣੂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤੂੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਤਾਪਮਾਨ 50 ਤੋਂ 55 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਬਣੀ ਹੈ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਿਗਨਿਨ ਤੇ ਰੇਸ਼ੇ ਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਗਨਿਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਲਿਗਨਿਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਰੇਸ਼ੇ ਤੇ ਲਿਗਨਿਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪਚਨ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਏ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੇ ਤੂੜੀ ਦਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਜੈਸਮੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਯੂਰੀਏ ਨਾਲ ਸੋਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਣ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਕਰ ਵੀ ਸਕਣ। ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੂੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਟਾਂਗਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਤਹਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਛਾ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਰੀਏ ਦਾ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 14 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਤੂੜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 386 ਕਿਲੋ ਤੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਤੂੜੀ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। 14 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ, 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ, 4 ਕੁਇੰਟਲ ਤੂੜੀ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੂਰੀਏ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿ ਵਿਛਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੰਗਲੀ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏ। ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਘੋਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੂੜੀ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੂੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖੁੰਝੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਸੋ 9 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ। 9 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੰਝੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਵਰਡ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੀਂਹ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੁੱਪ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਬਣੀ ਹੈ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਜੈਸਮੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧੀ ਤੂੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਉਹ ਵਾਧੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੂਰੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੂੜੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੱਚੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਮ ਤੂੜੀ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 3.5% ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਕੇ 6 ਤੋਂ 8% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਚਨਯੋਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਤੂੜੀ ਵਿੱਚ 0% ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਤੂੜੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਤੂੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਚਨਯੋਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਤੋਂ 4% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਪਚਨਯੋਗ ਤੱਤ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੂੜੀ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 45% ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ TDN ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟੋਟਲ ਡਾਈਜੈਸਟੀਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 50 ਤੋਂ 55% ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੂੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 40 ਤੋਂ 45% ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 70 ਤੋਂ 75% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿੱਝ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਇਸ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜੈਸਮੀਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਸਵਾਦ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਕੀ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਖਾਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲਾਭ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੋਧੀ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ 5 ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਸ਼ੂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤੂੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤੂੜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੂੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤੂੜੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 1 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਝਿਜਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਖੇਚਲ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਖੇਚਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨਫੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜੇ ਰੁਚੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸ਼ੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਖਾਊਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਦੇਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਜੈਸਮੀਨ, ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੀਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਰਸਾਇਣ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੋਰਮਲ ਢੰਗ ਦੀ,
ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਇਸ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਥੋੜੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਾਈਏ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਮਈ, ਜੂਨ ਤੇ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਤੂੜੀ ਹੈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤੂੜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੱਟੜੂ ਵੱਛੜੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਊਮਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੂੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਪ ਹੈ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। 9 ਦਿਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਦਿਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 9 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਰੀਆ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤੂੜੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ 9 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਬਣ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਣੂ ਵਰਤਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੂੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁੱਪ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਪ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੋਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੂੜੀ ਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਤੂੜੀ ਦਾ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 1/2 ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਧੀ ਤੂੜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤੂੜੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤੂੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਊਮੀਨੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 4 ਮੇਦੇ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਜਾਂ ਸੂਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਏ ਨਾਲ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤੂੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜੈਸਮੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਆਹਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 4-5 ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 5-6 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਸਕਣ। ਡਾਕਟਰ ਜੈਸਮੀਨ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਆਹਾਰ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਵਾ? ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਲੈਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਫੈਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਫਾਈਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਇੱਥੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਲਾਟੌਕਸਿਨ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵੀ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਪਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੰਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰੇਟਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਸਟ ਸਾਡੀ ਗੜਵਾਸੂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਰੇਟ ਲਿਸਟ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 1000 ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੇ। 200 ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੈ, 300 ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੜਵਾਸੂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਲ ਛਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੀਡ ਆਪਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈ ਜੇ, ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈ ਜੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਤੌਖਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੀਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਤੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀ ਏ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।